Dear students, today we are going to discuss sentences and types under Learn English through Tamil, a foundation course given by Dr. R. Gunasekharan. Vetri welcomes you all. Now, what is sentence? Sentence means தமிழில் வாக்கியம் என்று கூறப்படுகிறது. வாக்கியம் அதாவது a group of words giving proper meaning is called a sentence. Let me repeat again. Please listen carefully. A group of words giving proper meaning is called a sentence. What is the word we have discussed already? That is, the words are different types we have discussed. We have given most important for verb, noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, article, conjunction, and intersection. So, among these words, you can use a group of words giving proper meaning is called a sentence. That means, சரியான பொருள் தரும் சொற்களின் குழு வாக்கியம் எனப்படும். இதனுடைய தமிழாக்கம் சரியான பொருள் தரும் சொற்களின் வாக்கியம் குழு வாக்கியம் எனப்படும். உதாரணமாக, so I can give a sentence here. We pray God. நாங்கள் கடவுளை வணங்குகிறோம். இங்கே மூன்று வேர்ட்ஸ் அதாவது வார்த்தைகள் உள்ளன. we first person plural, pray verb, God noun, proper noun. Kindly follow, that is the common we can say even. God is a noun. So this is the place in a proper way. So this we will call it as a sentence. The same three words, if I write in this following way, that means pray, God, we. Here also group of words. Kindly follow. But this is wrong. So, we must know how to form a sentence. So, after taking this topic, I will teach you how to form a sentence. So, minimum 2 words will be sufficient to form a sentence. Among that, minimum 2 words will be sufficient and one must be a verb. Without verb, there is no sentence. I told you already. Verb is a soul. So, without verb, there is no sentence. So we have to group the words in proper form. Then only we will form a sentence. Okay? Now, let me explain now. A sentence, here I can say class, பிரிவு அல்லது உட்கூறு என்று நாம் கூறலாம். A sentence which is part of a large sentence is called a class. A sentence which is a part of large sentence is called a class. So class என்ற ஒரு பிரிவும் இந்த வாக்கியத்திலே உள்ளது. ஒரு பெரிய வாக்கியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒரு வாக்கியம்
பிரிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரிவு என்பதற்கு மற்றொரு தமிழ் பொருள் உட்கூறு. மற்றொரு வார்த்தை சென்டென்ஸ், phrase. A phrase is a combination of words. Phrase of verbs என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். Phrase is a combination of words that does not contain a predicate, either expressed or understood. Example, because of, under the moon, turning to the right. So these are the examples for phrase. அதாவது சொற்றொடர், phrase என்பது சொற்றொடர். ஒரு சொற்றொடர் என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது புரிந்து கொள்ளப்பட்ட முன்கணிப்பை கொண்டிருக்காத சொற்களின் கலவையாகும். ஒரு சொற்றொடர் phrase என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது புரிந்து கொள்ளப்பட்ட முன்கணிப்பை கொண்டிருக்காத சொற்களின் கலவையாகும். எடுத்துக்காட்டு, because ஏனெனில், under the moon சந்திரனின் கீழ், turning to the right வலதுபுறம் திரும்புவதால், turning to the right. ஸோ ஆகிய இவைகள் சொற்றொடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதாவது phrases. நாம் இப்பொழுது மிக மிக முக்கியமான இடத்திற்கு வருகிறோம். வாக்கியம், what is a sentence? We have discussed. So sentence, a group of words should form in a proper form containing minimum one verb. Okay, right. Now let me give you types of them. Based on the complex nature of sentences, sentences can be broadly classified into three types. Please follow. Very, very important. Based on the complex nature, sentences can be broadly into three types, classified into three types. One, simple sentence. Two, compound sentence. And complex sentence. அதாவது வகைகள், டைப்ஸ் என்றால் வகைகள். ஒன்று, சிம்பிள் சென்டென்ஸ். சிக்கலான தன்மையின் அடிப்படையில் வாக்கியங்களை 3 வகைகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, சிம்பிள் சென்டென்ஸ், எளிய வாக்கியம். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், கூட்டு வாக்கியம். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், சிக்கலான வாக்கியங்கள். ஆக என்டையர் சென்டென்ஸ், நாம் படிக்கின்ற, பேசுகின்ற, எழுதுகின்ற வாக்கியங்கள் அனைத்தையும் இந்த 3 பிரிவின் கீழ் கொண்டு வந்து விடலாம். ஒன்று சிம்பிள் சென்டென்ஸ், 2 காம்பவுண்ட், 3 காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் எ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்? இதை நாம் மிக விரிவாக பார்ப்போம். A simple sentence is one which has only one subject. Please follow. And one predicate. One subject and only one predicate. நாம் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரிடிகேட் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பின்னால் சென்று அந்த தலைப்பினை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆர் a simple sentence is one which has only one finite verb. Only one verb, finite verb. Kindly follow. ஒரு எளிய வாக்கியம் என்பது ஒரே ஒரு விஷயத்தையும்
ஒரே ஒரு முன்னறிவிப்பையும் கொண்டதாகும். அல்லது ஒரு எளிய வாக்கியம் என்பது ஒரே ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வினைச்சொல்லை கொண்ட ஒன்றாகும். வரையறுக்கப்பட்ட வினைச்சொல் ஃபைனிட் வெர்ப் நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். மிக மிக முக்கியமானது. என்னுடைய இந்த தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்பதில் நான் முக்கியம் எடுத்துக்கொள்வது வெர்பல் அப்ரோச், அதாவது வினைச்சொல் வழியாக ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்வது. ஸோ ஃபைனைட் வெர்ப் முதன்மையானது, ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட். அந்த ஃபைனைட் வெர்ப் மீண்டும் 4 வகையாக பிரிக்கலாம். தி மெயின் அண்ட் ஆக்சிலரி, ரெகுலர் அண்ட் irregular, transitive and intransitive, and strong and weak verb. ஸோ இந்த வகைகளை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டீர்களானால் மிக மிக எளிதாக ஆங்கிலம் எழுத பேச நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். ஓகே, அடுத்து a simple sentence I can define another way. A simple sentence is one which has only one main class. Only one main class. That a class that can stand alone is called a main class. A simple sentence is one which has only one main class. A class that can stand alone is called a main class. அதாவது ஒரு எளிய வாக்கியம் என்பது ஒரே ஒரு முக்கிய உட்பிரிவை கொண்ட ஒன்றாகும். பிரிவு தனித்து நிற்கக்கூடிய உட்பிரிவு பிரதான உட்பிரிவு எனப்படும் என்பதே இதனுடைய தமிழாக்கம். அடுத்து இப்பொழுது நாம் மிக மிக முக்கியமாக எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதாவது எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம். நாம் இதுவரையே எத்தனையோ வாக்கியங்களை, ஆங்கில வாக்கியங்களை பார்த்திருக்கிறோம். அங்கே நான் அதை பற்றி எதுவுமே உங்களுக்கு கூறவில்லை, வாக்கியத்துடைய முக்கியத்துவம் பற்றி கூறவில்லை. ஏனென்றால் நமது அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருப்பது எப்படி ஒரு சென்டென்ஸை வாக்கியத்தை உருவாக்குவது என்பதை பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இப்பொழுது சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன, எத்தனை வகைகள் என்பதை மட்டும் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 1, I am a boy. நன்றாக பாருங்கள், I am a boy, அதாவது நான் ஒரு பையன். இங்கே I ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர், am அதனுடைய மெயின் வெர்ப், a ஆர்டிகிள், பாய். நவ் 4 வார்த்தைகள் உள்ளன. நான் ஒரு பையன். என்னால் 2 வார்த்தைகளை வைத்து வாக்கியத்தை உருவாக்க முடியும். ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகளை உருவாக்க முடியும். உதாரணமாக ஐ ஈட். நன்றாக பாருங்கள், ஐ ஈட், நான் சாப்பிடுகிறேன். உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டுள்ளேன், ப்ரொனவுன் பல வகைப்படுகின்றது. பிரதி பெயர்ச்சொல், அதில் முக்கியமானது பிரதி பெயர்ச்சொல் ப்ரொனவுன் முக்கியம். ஐ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர், வி ப்ளூரல், செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் யூ ப்ளூரல் யூ, தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஹீ ஷீ and it plural they. இப்பொழுது நீங்கள், நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கூறியிருக்கிறேன், ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷனரி ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் உள்ள ரீசன்ட் வந்துள்ள ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷனரி எடுத்துக்கொண்டால் ஏறக்குறைய 37,000 வினைச்சொற்கள் உள்ளன.
37 வினை சொற்களை நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக இதில் பொருத்தலாம். உதாரணமாக ஈட் என்ற ஒரு வினைச்சொல்லை நான் பொருத்துகிறேன். எப்படி மாறும் என்பது மட்டும் நாம் தெரிந்து கொள்வோம். ஐ ஈட், we eat, you singular eat, plural eat. Now you should be very careful. He eats. Yes, சேர்க்கிறோம். She eats. அடுத்து it eats. They eat. அதாவது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல், செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ளூரல், தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல். ஸோ ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்கும் போது அந்த நவுன் அல்லது ப்ரொனவுனை பொறுத்து வெர்பு மாறுகிறது. வெர்பு தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறது. எப்படி மாற்றிக்கொள்ளுகிறது என்பதை பற்றி நான் விரிவாக பின்னர் குறிப்பிடுகிறேன். ஏற்கனவே நாம் நவுன் என்ற உட்பிரிவில் பார்த்தோம். சிங்குலர் புளூரல் மாறும்போது எப்படி மாறுகிறதோ அதே வகையாக வெர்பும் மாறுகிறது. உதாரணமாக CH, S, SH, X என்று வரும்பொழுது ES அதில் நாம் சேர்க்கப்படுகிறது. சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு சேர்க்கப்படுகிறது. அதே FE என்று இருக்குமானால் அங்கே அதை எடுக்கப்பட்டு F எடுக்கப்பட்டு VES சேர்க்கப்படுகிறது. அது Y என்று இருக்குமானால் அதில் 2 வகையாக மாறுபடுகிறது. Y எடுக்கப்பட்டு IES என்று மாறும். உதாரணமாக கிரை என்ற வினைச்சொல் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு உபயோகப்படுத்தும் பொழுது மாறும் தன்மை கிரைஸ் என்று மாறும். அதாவது ஒய் நீக்கப்பட்டு IES ஆட் பண்ணுகிறது. அதுவே ஒரு மிக மிக அது முக்கியமான ஒரு கருத்தை கூற விரும்புகிறேன். உதாரணமாக மற்றொரு வினை சொல் பை, இங்கும் ஒய் வருகிறது. அப்பொழுது நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள்? ஒய்யை எடுத்துவிட்டு IES இதை பொருத்த வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள். அல்ல, இங்கு மாறுபடுகிறது. இங்கு பை என்பது பைஸ் என்று மாறுகிறது. எஸ் ஆட் பண்ணுகிறது. இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கும் கேள்வி எனக்கு புரிகிறது. ஏன் ஒரு இடத்தில் கிரை என்ற வார்த்தையில் IES சேர்க்கிறோம், BUY என்ற இடத்தில் நாம் எஸ் சேர்க்கிறோம் என்று. இதற்கு ரூல் என்று ஆங்கிலத்திலே கொடுக்கப்படவில்லை. இப்போ நான் என்னுடைய அறிவுக்கு ஏற்றமாறு நான் இதனை விளக்கம் கொடுக்கிறேன். நன்கு கவனியுங்கள். எண்டு வேர்டு, வினைச்சொல்லின் எண்டு வேர்டு ஒய், அதற்கு முன்ன உள்ள வார்த்தையை அது எழுத்தை கவனிக்க வேண்டும். கிரை என்ற எழுத்து எண்டு ஒய், முன்னால் உள்ளது ஆர் கான்சனன்ட். ஸோ கான்சனன்ட் அதை ப்ரொசீடிங் எழுத்தாக வரும் பொழுது ஒய் எழுக்கப்பட்டு IES ஆட் ஆகிறது. அதே ஒரு வவல்ஸ் வரும் பொழுது வெறும் எஸ் மட்டும் சேர்க்கப்படுகிறது. இது யூனிஃபார்மாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். இதே மாதிரியாகத்தான் நாம் ஓ என்ற முடிகின்ற வார்த்தைகளும் இதே மாதிரியாக நாம் பார்க்கலாம். உதாரணமாக கோ என்பது வினைச்சொல். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சேரும்போது கோஸ் என்று ES மாறுகிறது. ES ஆட் செய்கிறோம் ஓ வரும்போது. அதுவே வேற ஏதாவது ஒரு வினைச்சொல் ஓவில் முடியும் பொழுது முன்னால் உள்ளது கான்சனண்டாக இருந்தால் வெறும் எஸ் சேர்க்க வேண்டும்.
ஆக இப்படி நிறைய நாம் ரூல்ஸ் என்றே வைத்துக் கொள்ளுவோம் இருக்கிறது. அதை நான் விரிவாக பின்னால் கொடுக்கின்றேன். அடுத்த சாப்டரில் ஹவு டு ஃபார்ம் சென்டென்சஸ் என்று கூறும் பொழுது இந்த அனைத்தையும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்து விட்டு தான் அதை ஆரம்பிப்பேன். அப்பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். நவ் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் எ பாய். நான் ஒரு பையன். சிம்பிள் சென்டென்ஸ். யூ ஆர் எ கேர்ள். நீ ஒரு பெண். சிம்பிள் சென்டென்ஸ். தென் he is a student. அவன் ஒரு மாணவன். சிம்பிள். we are Indians. நாங்கள் இந்தியர்கள் அல்லது நாம் இந்தியர்கள். இவை அனைத்தும் சிம்பிள் சென்டென்சஸ், அதாவது 2, 3, 4 வார்த்தைகளை கொண்டுள்ளது. மிக மிக எளிதானது. இதை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்று உதாரணத்துக்கு கூறுகிறோம். இப்பொழுது sentences are used for several purposes. டைப்ஸ் ஆஃப் verbs நாம் பார்க்கிறோம். டைப்ஸ் ஆஃப் sentences, அதாவது வாக்கியங்களின் வகைகள். Sentences are used for several purposes. Thus, we use a sentence to make a statement. To make a statement, we need sentence. To ask a question, we need sentence. Then, to order or to request. To order or request, we need a sentence. Third, and to express a feeling, our feeling, we need a sentence. அதாவது, thus there are 4 types of sentences. Thus there are 4 types. இதோட தமிழாக்கம், வாக்கியங்கள் பல நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு நாம் ஒரு வாக்கியத்தை அறிக்கை செய்ய, அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத, கேள்வி கேட்க, உத்தரவிட அல்லது கோரிக்கை வைக்க மற்றும் நம் உணர்வை வெளிப்படுத்த ஆகியவற்றுக்காக பயன்படுத்துகிறோம். இவ்வாறு 4 வகையான வாக்கியங்கள் உள்ளன. இது மிக 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 முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் உள்ளது. இதை நாம் இப்பொழுது விரிவாக பார்க்கலாம். முதலாவதாக டெக்ளரேட்டிவ் ஆர் அசர்ட்டிவ் சென்டென்ஸ். முதலாவது அறிவிப்பு அல்லது உறுதியான வாக்கியம். அறிவிப்பு அல்லது உறுதியான வாக்கியம். A sentence that makes a statement or declaration or assertion is called declarative or assertive sentence. A sentence that makes a statement or declaration or assertion is called declarative or assertive sentence. அதாவது தமிழாக்கம், அறிக்கை அல்லது பிரகடனம் அல்லது உறுதிமொழியை உருவாக்கும் ஒரு வாக்கியம் அறிவிப்பு அல்லது உறுதியான வாக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Please follow. So, declarative or assertive sentence. இங்கே declarative or assertive sentence, அறிவிப்பு அல்லது உறுதியான வாக்கியம் நாம் முக்கியமாக கொடுக்க சொல்ல இருப்பது, a statement can be affirmative, positive or negative. The statement may be affirmative, positive or negative. ஒரு அறிக்கை உறுதியான நேர்மறை அல்லது எதிர்மறையாக இருக்கலாம். அதாவது
எடுத்துக்காட்டுகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம். ராம் இஸ் சிட்டிங் ஆன் த வால். பாசிட்டிவ். நாம் உண்மையை கூறுகிறோம். ராமர் சுவரில் அமர்ந்திருக்கிறார், சுவற்றின் மேல் அமர்ந்திருக்கிறார். அதாவது பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ். சம் பீப்புள் ஹண்ட் வைல்ட் அனிமல்ஸ். பாசிட்டிவ். அதாவது சிலர் காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடுகிறார்கள். பாசிட்டிவ். உண்மையை பாசிட்டிவ், நடப்பதை நடந்தவாறு கூறுவதை நாம் பாசிட்டிவ் என்று கூறுகிறோம். அடுத்து நெகட்டிவ். மூன்றாவது, a bear will never touch a dead body. Negative. A bear will never touch a dead body. ஒரு கரடி இறந்த உடலை ஒருபோதும் தொடாது. எதிர்மறை. நெகட்டிவ். All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. நெகட்டிவ். அதாவது மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. இது தமிழிலே கூறப்படும் முக்கியமான மரபு வழி வார்த்தை. மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. All that glitters is not gold. நெகட்டிவ். இரண்டாவது வாக்கியம் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். முதல் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் நாம் பார்த்தது. சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், நெகட்டிவாக இருக்கலாம். இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது கேள்வி வாக்கியம். நீங்கள் ஒன்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள மற்றவரை நோக்கி பேசும்போது உபயோகப்படுத்துகின்றது கேள்வி வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. அதாவது கேள்வி கேட்கும் வாக்கியம் விசாரணை வாக்கியம் அல்லது கேள்வி கேட்கும் வாக்கியம் என்று கூறப்படும். கேள்வி கேட்கும் வாக்கியம் விசாரணை வாக்கியம் என்று கூறப்படும். ஒன்றை அறிவதற்காக நாம் கேட்கின்ற கேள்வி. உதாரணமாக இங்கே நான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Normally we are using the following words to ask questions. மிக 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 முக்கியம், நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Normally we are using the following words to ask questions. ஒன்று, பொதுவாக நாம் கேள்விகளை கேட்க பின்வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம். கேள்வி கேட்க பொதுவாக நாம் கேள்விகளை கேட்க பின்வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது வாட், வேர், ஹவு, டூ, ஹூ, why, which and when இன்னும் ஏராளமான வார்த்தைகள் உள்ளன. உங்களுக்கு இப்பொழுது இதனுடைய தமிழாக்கத்தை கூறிவிட்டு நான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க விரும்புகிறேன். அதாவது வாட் என்ன நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்கப்படுகின்றது. வேர் எங்கே, ஹவு எப்படி, டூ செய்வதற்கு, ஹூ யார், ஒய் ஏன், விச் எது, வென் எப்பொழுது எப்போது. ஸோ இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் நாம் கேள்விகளை கேட்க உபயோகப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகளாகும். இங்கே நான் முக்கியமாக ஒரு கருத்தினை கொடுக்க விரும்புகிறேன். நான் கூறப்போகின்ற கருத்து எந்த விதமான கிராமர் மற்றும் ஆங்கில புத்தகங்களில் இருக்காது. தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் ஏற்கனவே கூறியவாறு
மிக முக்கியமாக வெர்ப் ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட் வெர்பாக பிரிக்கிறோம். இதை மீண்டும் 4 வகைகளாக பிரிக்கிறோம். முதல் வகை மெயின் அண்ட் ஆக்சிலரி, ரெகுலர் அண்ட் irregular, transitive and intransitive, strong and weak verb. strong and weak verb இப்படி பிரிக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் உபயோகப்படுத்துகின்ற இந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் எங்கிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன, எப்படி எடுக்கப்படுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்வது என்றால், இங்கே மெயின் அண்ட் ஆக்சிலரி என்று குறிப்பிடுகிறோம் அல்லவா? இந்த மெயின் அண்ட் ஆக்சிலரி என்று குறிப்பிடுகிற போது நாம் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறேன். அதாவது 3 வகையாக 3 ways நாம் கேள்வி கேட்கலாம். பொதுவாக நாம் கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது 3 வகைகளாக கேள்வி கேட்கலாம். ஒன்று WH questions. WH question என்று சொன்னால் அதில் அந்த வார்த்தைகள் முதல் வருகின்ற வார்த்தையில் WH என்று இருக்க கண்டிப்பாக இருக்கும். வாட் WH, வேர் WH, ஹவு WH இருக்கிறது. தென் WH, who WH, why WH, which WH and when WH. இன்னும் வார்த்தைகள் உள்ளன. whose, whom, whoever, இன்னும் ஏராளமான வார்த்தைகள் உள்ளன. ஆக இதை அனைத்தையும் ஒன்று சேர நாம் கொள்வது WH questions. இரண்டாவதாக மிக முக்கியமான வார்த்தை, நாம் மெயின் அண்ட் ஆக்சிலரி வெர்பை ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம். இங்கே நான் சொல்ல போவது எஸ் ஆர் நோ என்று பதில் வரும்படி வாக்கியத்தை அமைப்பது. இதற்கு முக்கியமாக நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டியது ஆக்சிலரி வெர்ப். ஆக்சிலரி வெர்பு உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அதாவது ஆக்சிலரி வெர்ப் மொத்தம் 5 வகைப்படுகிறது. அதில் உள்ள முதலில் உள்ள 3 வகை பி வெர்ப்ஸ், ஆம், ஈஸ், ஆர். இரண்டாவது வகை டூ, டஸ். மூன்றாவது வகை ஹேஸ், ஹாவ். இந்த வினைச்சொற்களை வைத்து நாம் கேள்வி கேட்கலாம். உதாரணமாக ஆர் யூ எ பாய் கேள்வி கேட்கலாம். ஆர் யூ பாய் என்று நாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது வருகின்ற பதில், நான் ஆணாயிருந்தால் பையனாயிருந்தால் எஸ் ஐ எம் அ பாய் என்று கூறுவேன். பெண்ணாக இருந்தால் நோ ஐ எம் நாட் எ பாய், ஐ எம் எ கேர்ள் என்று கூறுவேன். ஆக இது இரண்டாவது வகை. அதற்கு எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் என்று வகைப்படுத்துகிறேன். மூன்றாவது வகை மிக மிக முக்கியம். அதாவது டேக் கொஸ்டின்ஸ். டேக் கொஸ்டின் என்று சொன்னால் ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸை கூறிவிட்டு இறுதியாக கேள்வி எழுப்புவது. உதாரணமாக, யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் இந்தியா, am I correct? am I correct? நீங்கள் இந்தியாவிலிருந்து வருகிறீர்கள், நான் சொல்லுவது சரியா? நீங்கள் வருவது உண்மையாக இந்தியாவில் இருந்தால் எஸ் ஐ எம் கமிங் ஃப்ரம் இந்தியா என்று பதில் கொடுப்பீர்கள். இல்லை என்றால் நோ ஐ எம் நாட் கமிங் ஃப்ரம் இந்தியா, ஐ எம் கமிங் ஃப்ரம் லண்டன். ஆக இது டேக், ஒரு வாக்கியத்தின் இறுதியில் வருகிறது டேக். ஆக மொத்தமே 3 வகைகளில் தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்க முடியும். தயவு செய்து மாணவர்களே இதை மனதில் இருத்துக் கொள்ளுங்கள். 1 WH questions, 2 எஸ் ஆர் நோ questions, 3 டேக் questions. இதை பின்னால் விரிவாக நாம் பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்து
இப்பொழுது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் உதாரணத்துக்கு நான் கொடுத்துள்ள வார்த்தைகளிலிருந்து வாக்கியங்களை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறேன். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? உங்கள் பெயர் என்ன? வாட் இஸ் யுவர் நேம்? அது ஒரு பெயராக இருந்தால் உன் பெயர் என்ன? உங்கள் பெயர் என்ன? வேர் இஸ் யுவர் ஹவுஸ்? உங்கள் வீடு எங்கே உள்ளது? ஹவு மெனி டேஸ் ஆர் தேர் இன் எ வீக்? ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாட்கள் உள்ளன? இவை அனைத்தும் கேள்விகள் கேட்கப்படும். WH உபயோகப்படுத்தி கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. இங்கே பாருங்கள், நான் சொன்னது do you like sweets? இப்போது do என்பது ஆக்சிலரி verb. ஆக்சிலரி verb do you like sweets? நீங்கள் இனிப்பை விரும்புகிறீர்களா? நீங்கள் பதில் கொடுக்க வேண்டுமானால் என்ன சொல்வீர்கள்? விரும்புவீர்கள் என்றால் எஸ் ஐ லைக் ஸ்வீட்ஸ் என்று பதில் கொடுப்பீர்கள். விரும்பவில்லை என்றால் நோ ஐ டு நாட் லைக் ஸ்வீட்ஸ் என்று பதில் கொடுப்பீர்கள். ஆக ஆக்சிலரி verb, அதாவது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ். அடுத்து who are you? நீங்கள் யார்? இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அடுத்தது why are you late? நீங்கள் ஏன் தாமதமாக வருகிறீர்கள்? அடுத்து which is the highest mountain in the world? உலகின் மிக உயரமான மலை எது? கடைசியாக when are you coming to பாண்டிச்சேரி? பாண்டிச்சேரிக்கு எப்பொழுது போகிறீர்கள்? when are you going to பாண்டிச்சேரி? when are you going to பாண்டிச்சேரி? பாண்டிச்சேரிக்கு எப்போது போகிறீர்கள்? ஆக இவை அனைத்தும் கேள்வி கேட்கின்ற வாக்கியங்கள், இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ். 3 இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கட்டாய வாக்கியம், அதாவது a sentence that expresses a compound, an advice, a request, a wish or an entreaty is called an imperative sentence. அதாவது தமிழில் கட்டளை, அறிவுரை, வேண்டுகோள் அல்லது வேண்டுகோளை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியம் கட்டாய வாக்கியம் எனப்படுகிறது. அடுத்து எடுத்துக்காட்டுகளாக இங்கே கூற விரும்புவது சிட் டவுன். மிக மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். 2 வார்த்தைகள் தான் இருக்கிறது. சிட் டவுன். இப்பொழுது வகுப்பிலே உள்ள ஒரு ஆசிரியர், ஒரு பையன் எழுந்து நிற்கிறான். கேள்வி கேட்ட முடிந்தவுடன் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? சிட் டவுன் என்று சொல்லுகிறார். இப்போ சிட் டவுன் என்பதில் இங்கே சப்ஜெக்ட் இல்லை, வெறும் சிட் என்ற ஒரு வினைச்சொல்லும் டவுன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன் மட்டுமே இருக்கிறது. சிட் டவுன். அங்கே என்ன மறைந்து நிற்குது என்று சொன்னால் சப்ஜெக்ட் யூ சிட் டவுன் என்று சொல் மறைந்திருக்கிறது. இதுதான் இம்பரேட்டிவ். யூ சிட் டவுன், நீ உட்காரு. உட்காரு என்பது டைரக்டாக சொல்லுகிறோம். அதில் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது நீ உட்காரு, கட்டளை சொல், கமாண்ட். யூ ஹேவ் டு ஒபே. 2வது attend your classes regularly is an advice. That means you attend your classes regularly. உங்கள் வகுப்புகளில் தவறாமல் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள். அட்வைஸ், ஆலோசனை. நீங்க எடுத்துக்கனாலும் எடுத்துக்கலாம், எடுத்துக்காம போகலாம். நெக்ஸ்ட், lend me your cell phone please is a request. Is a request. So you lend me your cell phone please. நீங்கள் உங்கள் செல்போனை எனக்கு கொடுங்கள், தயவு செய்து கொடுங்கள் என்பது கோரிக்கை. 4வது wish. Wish you a happy new year. உங்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.
இங்கே ஐ என்ற சப்ஜெக்ட் இது ப்ரொனவுன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் மறைஞ்சிருக்கிறது. ஐ விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர். அதே மாதிரியாக forgive me o Lord, entreaty, ஆண்டவரே என்னை மன்னியுங்கள். இங்கே யூ என்ற செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் மறைந்துள்ளது. யூ forgive me o Lord, நீங்கள் ஆண்டவராகிய நீங்கள் என்னை மன்னியுங்கள் என்பது கோரிக்கை. அடுத்து நான்காவதாக எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸை நாம் பார்க்கலாம். A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. An exclamatory sentence. வலுவான உணர்வை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியம் ஆச்சரிய வாக்கியம் எனப்படும். உதாரணமாக exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. For example, how hot the summer is. கோடை எவ்வளவு வெப்பமாக இருக்கிறது. What a wonderful idea is. என்ன ஒரு அற்புதமான யோசனை. அடுத்து what a shame is. என்ன ஒரு அவமானம். Please help me, sir. தயவுசெய்து எனக்கு உதவுங்கள் ஐயா. இங்கே இந்த எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட நீங்கள் மனதில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமானது. எவரி சென்டென்ஸ் பிகின்ஸ் வித் கேபிட்டல் லெட்டர். அதாவது ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஒரு பெரிய எழுத்தோடு தொடங்குகிறது, முக்கியமானது. இரண்டாவதாக எவரி அசர்டிவ் அண்ட் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் ஃபுல் ஸ்டாப். ஒவ்வொரு உறுதியான மற்றும் கட்டாய வாக்கியம் ஒரு முழு நிறுத்தத்தில் முடிவடைகிறது. 3. எவரி இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் கொஸ்டின் மார்க். ஒவ்வொரு விசாரணை வாக்கியமும் ஒரு கேள்விக்குறியுடன் முடிவடைகிறது. 4. எவரி எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் an exclamation mark. பிராக்கெட் கொடுத்துள்ளது எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க். ஒவ்வொரு ஆச்சரிய வாக்கியமும் ஒரு ஆச்சரியக்குறியுடன் முடிவடைகிறது. எனவே மாணவர்களே, நாம் இதுவரை பார்த்தது what is a sentence, what are the types of sentence, then how we have to see, raise questions, example we have discussed. இத்துடன் இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறேன். விடைபெறுவது டாக்டர் ஆர் குணசேகரன். மீண்டும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.